this one. Our last class এটা নিয়ে আলোচনা করেছি, but today we will also discuss with some examples, elaboration, etc. Level of program codes, instruction format, machine code, assembly language, etc. Right. If you study the high level language, we hardly understand how does the computer work. যদি আমরা শুধু হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইউজার কোড নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি, we hardly understand how does the computer work, we hardly understand the internal architecture, organization, how it affects the overall logical execution of programming instruction, etc. That's why we talk about some low-level things like machine code, instruction format, assembly language, because these things are closely related to the hardware, closely related to the internal, architecture and organization of a computer, and that's what we learn or we try to learn in this course, right? এগুলোই আমরা আসলে এই কোর্সে শিখতে চাই, কারণ whenever you talk about a new design, you need to modify the architecture, or you need to think about the instruction format, etc., etc. Otherwise, you cannot make any change to the basic things. Anyway, you will see in a minute, right? In the last class, we talked about calculator. Although it is very simple, but this is useful, because the modern computers or the early days computers initially started with this kind of machine. তাহলে এখানে খেয়াল করো যে if you look at the device or thing, there are some buttons placed on top of that, and the numbers are also appear in the form of buttons. তাহলে এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আমরা বলবো যে whenever we use this calculator, আমরা যখন ক্যালকুলেটরটা ইউজ করছি তখন কি করছি, we follow a standard pattern or একটা standard guideline আমরা ফলো করি, just to do some computation using this calculator, and we have some buttons on top of that, right? Using these buttons we can press and we can send signal to the system for any particular task. At the same time, we can input the data directly to the system. আমরা সরাসরি বাটন প্রেস করে সিস্টেমে ডেটা ইনপুট দিতে পারি, তাই না? and finally we can see the result. তাহলে আমরা যদি বলি 2 + 3, এই অপারেশনটা আমরা ক্যালকুলেটরে করতে চাই, so what standard we follow, or how do we instruct the calculator to do these things? তাহলে এখানে দেখো, we press this button first, followed by plus, we press this one, followed by 3, and then we press the equal button, and finally we get our result. তাহলে this is the instruction format we follow in case of calculator. তাহলে ফার্স্ট আমরা কি করছি, একটা ডেটা ইনপুট দিচ্ছি, data 1, and then we select the operation, and then we press data 2, and then we press execution sign so that the operation is finally performed and we get the result. So this is the format. এটাকে আমরা বলছি format of instruction for this calculator, right? Now, if you look at a CPU or computer main processing element হচ্ছে আমাদের CPU, as you see here, right? তাহলে everything is finally executed inside the CPU, and inside the CPU we have an arithmetic logic unit, registers, control unit, internal bus, etc., etc. And we also have a semiconductor memory. Now, if you look at the CPU,
and look at the design of the ALU, we can say that it can perform only some basic operations like addition, subtraction, multiplication, division, load. Load means read data from memory, store, save something from register to memory, some logical operations, and or not, shift, rotate, etc. So this CPU can perform only these basic tasks. Do you agree or not? Agree karo naki karo na? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমরা বলছি যে যখনই একটা CPU ডিজাইন করা হয়, CPU is designed just to perform some basic arithmetic, logical, and some data transfer task. Data transfer task বলতে আমরা যেটা মিন করছি সেটা হচ্ছে, let's say this is your RAM, এটা হচ্ছে আমাদের মেইন মেমরি, আর এটা হচ্ছে আমাদের CPU, হ্যাঁ, CPU. So inside the CPU we have some registers, right? Let's say this is register 1, R1, এটা হচ্ছে আমাদের বাস। তাহলে এখানে যদি আমাদের ডেটা থাকে, কোন একটা লোকেশনে ডেটা আছে, তাহলে CPU, if the CPU can read data and load in a register, এটাকে আমরা বলি load operation. Load operation. Load operation means আসলে এটাকে তুমি বলতে পারো read from memory. Read from memory, আর সেটা সেভ হবে কোথায়? রেজিস্টারে। এটাকে আমরা বলি, ইউজুয়ালি আমরা বলি লোড অপারেশন, পপুলারলি নোন অ্যাজ লোড অপারেশন। তাহলে লোড অপারেশন কি? রিড ডেটা ফ্রম মেমোরি এন্ড স্টোর ইন এ রেজিস্টার ইনসাইড দ্য সিপিইউ। মনে থাকবে তো সবার? হ্যাঁ, মনে থাকবে। এখন একবার টেস্ট করে নিই আমি, নাকি এখন একবার টেস্ট করা যাবে নাকি তোমরা মন খারাপ করবে? কেন প্রশ্ন করছি? সাদিয়া আফরোজ, তুমি বলতে পারবে যে লোড বলতে আমরা কি মিন করছি? সাদিয়া আফরোজ, এটা একটা র্যান্ডমলি আমি জিজ্ঞেস করলাম। সাদিয়া আফরোজ, শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, সাদিয়া শুনতে পাচ্ছে না। আচ্ছা, রাশিক আহসান, তুমি শুনতে পাচ্ছ? রাশিক, রাশিক, সাকিব খান, সাকিব খান, তোমাকে শুনতে পাচ্ছ না? না কি ব্যাপার? সাকিব, শুনতে পাচ্ছি স্যার। শুনতে পাচ্ছি। স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি যাদেরকে জিজ্ঞেস করছি ওরা শুনতে পাচ্ছে কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, সামির সার্জিল, তুমি বলো দেখি যে লোড অপারেশনটা কি আসলে? সামির। স্যার আমি শুনতে পাই না স্যার, আমার নেটওয়ার্ক সমস্যা করছিল তো স্যার। আচ্ছা, সঞ্জিদা, 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 তুমি শুনতে পাচ্ছ? স্যার নেটওয়ার্ক অনেক প্রবলেম করছিল স্যার, এই জন্য শুনতে পাই নাই মেবি। আচ্ছা ঠিক আছে, শুনতে পাওনি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সবাই আরেকবার শুনে নাও, তারপরে আবার আমি বলবো। জি স্যার। আমরা লোড অপারেশন বলতে আসলে মিন করি রিড ফ্রম মেমোরি এন্ড সেভ ইন এ রেজিস্টার ইনসাইড দ্য সিপিইউ। যেমন এখানে আমরা ডায়াগ্রাম এঁকে দেখিয়েছি, এটা একটা রেজিস্টার ইনসাইড দ্য সিপিইউ, এটা হচ্ছে আমাদের র্যাম। আমরা ধরে নিচ্ছি র্যামের কোনো একটা লোকেশনে একটা ডেটা আছে, তাহলে সিপিইউ রিডস দ্য ডেটা এন্ড সেভ ইন এ রেজিস্টার। এটাকে আমরা ইন জেনারেলি বলি লোড অপারেশন। কি বলি আমরা? লোড অপারেশন। লোড অপারেশন। আচ্ছা, একইভাবে আরেকটা পপুলার অপারেশন, সেটা আমরা বলি স্টোর অপারেশন। স্টোর অপারেশন বলতে আমরা কি মিন করি সেটাও জেনে রাখো, এটা পুরো সেমিস্টারই আমরা এটা আমরা ইউজ করব। ধরে নাও যে এটা আরেকটা রেজিস্টার ইনসাইড দ্য সিপিইউ, যেটাকে আমরা বলছি R2। তাহলে if the CPU sends the content of R2 and save in a location, এখানে সেভ করছে, ঠিক আছে? তাহলে এখানকার কন্টেন্ট আমরা বলছি যে ডেটা 2, ডেটা 2টাকে সেভ করছে মেমোরির কোন একটা লোকেশনে। তাহলে we call it store operation. We call it store operation. Save the content of a register to a memory location. This is popularly known as store operation. Store operation. এখানে খেয়াল রাখো, লোডের অপোজিট, এক্স্যাক্টলি সো।
লোডের অপোজিট। তাহলে আমরা যদি লোড বলি তাহলে মেমোরি থেকে রিড করে সিপিইউ সেভস ইন এ রেজিস্টার। স্টোর যদি বলি সিপিইউ সেন্ডস দ্য কন্টেন্ট অফ এ রেজিস্টার এন্ড সেভ টু মেমোরি। এখানে কিন্তু কনফিউজ করবে না, বলবে না যে আউটপুট ডিভাইসে পাঠালো অথবা ইনপুট ডিভাইস থেকে রিড করছে। নো, ইনপুট ডিভাইস থেকে যদি রিড করে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইনপুট অপারেশন। আর যদি মেমোরির কন্টেন্ট বা রেজিস্টারের কন্টেন্ট যদি কোনো একটা আউটপুট ডিভাইসে সেন্ড করে সেটাকে আমরা বলবো আউটপুট অপারেশন। বুঝতে পারছো? প্রতিটা টার্ম কিন্তু ক্লিয়ারলি স্পেসিফাইড, একটার সঙ্গে আরেকটা কনফিউজ করবে না। ঠিক আছে? তাহলে হ্যাঁ স্যার মানে একটা রেজিস্টার থেকে কি স্যার সেভ লোড দুটোই করা যেতে পারে কখনো? না, এটা ডিপেন্ড করে মেমোরিটা যদি মাল্টিপোর্ট হয় আর বাস সাপোর্ট করে কিনা। The bus can be used by only 2 units at a time, অর্থাৎ সেক্ষেত্রে বাস সাপোর্ট করে কিনা আর মেমোরিটা মাল্টিপোর্ট কিনা, দুটোই ইম্পর্টেন্ট। ধরে নাও যে একটা ক্লাসরুমে যদি দুটো ডোর থাকে তাহলে দুটো ডোর দিয়ে দুজন স্টুডেন্ট একসঙ্গে ঢুকতে পারে, ধরে নাও। হ্যাঁ, আর যদি এরকম হয় যে শুধু একটা এন্ট্রি আছে তাহলে কি হবে, এট এ টাইম শুধু একজন ঢুকতে পারবে বা বের হতে পারবে। ব্যাপারটা এরকমই অনেকটা। ঠিক আছে? অর্থাৎ এটা হার্ডওয়্যারের উপর ডিপেন্ড করে। আমাদের মেমোরিটা যদি মাল্টিপোর্ট যদি হয় তাহলে মোর দ্যান ওয়ান ডেটা ক্যান বি রিড অর রাইট এট দ্য সেম টাইম, প্রোভাইডেড ইফ দ্য ডেটা বাস ক্যান সাপোর্ট দ্যাট ওয়ান। আর যদি না হয় তাহলে এট এ টাইম একটা ডেটায় রিড বা রাইট করা যায়। ওকে? আচ্ছা, তাহলে আমরা শুরুতে যেটা বলছিলাম যে when a CPU is designed, it is designed to perform only some basic tasks. কারণটা হচ্ছে এখানে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট যেটা আছে এর মধ্যে সার্কিট যেগুলো আছে সেই সার্কিট রিলেটেড অপারেশনই করা যায়, এর বাইরে কিছু করা যাবে না। ঠিক আছে? একইভাবে আমাদের এখানে কন্ট্রোল ইউনিট যেটা আছে সেটারও ক্যাপাসিটি লিমিটেড। ইট ক্যান পারফর্ম it can drive the ALU, at the same time it can control like load, store operations, etc. etc. ঠিক আছে? তাহলে this point is important. Any user task or computation needs to be represented in terms of a list of basic operations that the CPU can perform sequentially. This is called program. তাহলে তুমি কোনো একটা কাজ করতে চাচ্ছ, রাইট? তাহলে প্রথমে কি করতে হবে, this task must be resolved into some simple task that the CPU can perform, and you need to make a list of that task in an order, and that is called the program. সেটাকে আমরা বলবো প্রোগ্রাম। বুঝতে পারছো? যেমন এখানে আমরা বলছি, একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমরা দেখাই যে ইউজার টাস্কটা হচ্ছে ফাইন্ড দ্য অ্যাভারেজ অফ সাম নাম্বারস। তুমি কয়েকটা নাম্বারের অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করতে চাও। নাম্বারস আর ইনিশিয়ালি সেভড ইন RAM, and you want to save the result to another location of RAM. Now the problem is the CPU that you use, it cannot calculate the average. Rather, it can only add, it can divide, etc. etc. তাহলে কি করতে হবে, তোমার অ্যাভারেজের যে ক্যালকুলেশন সেটাকে তোমাকে ডিকম্পোজ করতে হবে, রিজলভ করতে হবে, or you need to make a list of simple tasks so that at the end you can calculate the average of any numbers. ঠিক আছে? তাহলে let's make a list of basic operations that the CPU can perform given the basic task of a CPU at hand. তোমার কাছে যে সিপিইউটা আছে তার সে শুধুমাত্র এই বেসিক টাস্কগুলো করতে পারে। তাহলে we need to make a list of basic operations in such a way that finally we can calculate the average of some numbers, right? তাহলে make a list, আমরা লিস্ট করছি, read data from memory and save in a register, and we need to read the next number. Now we can add this to contents of 2 registers and save in another register. Then we read another number from memory and save in another register. এরপর আগের সামের সঙ্গে নতুন রেজিস্টার কন্টেন্টটা তুমি যোগ করলে এবার তুমি কি করছো, ডিভাইড করছো, ডিভাইড করে কন্টেন্টটাকে কোনো একটা রেজিস্টারে রাখছো, এরপর সেই রেজিস্টারের কন্টেন্টকে তুমি মেমোরিতে সেভ করছো। So this task is
resolved into some simple task, and at the end of these 7 simple tasks, right, you'll be able to calculate the average of some numbers and store to a memory location. এটা বুঝতে পারলে কিনা সবাই? হ্যাঁ, জি স্যার। জি স্যার। তাহলে বেসিক টাস্ক যেটা সেটা আমরা বলছি। এখন এখানে খেয়াল করে দেখো, এখন how do we command the computer for this basic task? বলো স্যার, এই যে প্রোগ্রাম ডেভেলপ এখানের মধ্যে কি স্যার এই যে লোড আর স্টোর দুটো কি একসাথে কাজ করলো? না, লোড স্টোর একসঙ্গে কাজ করেনি কখনো, আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে সব সময়। হ্যাঁ, যখন তুমি লোড করছো তখন শুধু লোড করছো, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে তুমি কোন একটা স্টেজে তুমি স্টোর করছো, ঠিক আছে? সিকোয়েন্সিয়াল, অর্থাৎ প্রথমে তুমি 1 শেষ করবে, তারপর 2, তারপর 3, এভাবে ইউ গো আপ আনটিল 7। আচ্ছা, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে how do we send command to the CPU for these tasks? এই যে বেসিক টাস্কগুলোর জন্য CPU কে আমরা কিভাবে কমান্ড দিব? এখানে আমরা ক্যালকুলেটরের ক্ষেত্রে কমান্ডটা কিভাবে দিয়েছিলাম, সেই ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে একটা সিকোয়েন্স ফলো করে আমরা কিছু বাটন প্রেস করেছিলাম, তাই না? আর কম্পিউটারের ক্ষেত্রেও we must follow, এখানে যেমন দেখো, a standard format is followed to instruct a CPU or computer called instruction format. Any instruction given to the modern CPU or digital computer should be in binary code containing ones and zeros, an instruction in binary format called machine code. তাহলে একদম আর্লি ডেজ কম্পিউটার যখন প্রথম ডেভেলপ হয়েছিল তখন কিন্তু প্রোগ্রামিংটা এভাবেই হতো। ডিজিটাল কম্পিউটারের জন্য প্রতিটা অপারেশন, এভরিথিং মাস্ট বি প্রোভাইডেড ইন দ্য ফর্ম অফ বাইনারি ফর্ম টু দ্য সিপিইউ সো দ্যাট ইট কুড ওয়ার্ক উইথ দ্যাট। আমরা সেরকমই একটা এক্সাম্পল প্রথমে দিচ্ছি তোমাদের জন্য। এখানে দেখো, রিড ডেটা ফ্রম মেমোরি অ্যান্ড সেভ ইন এ রেজিস্টার। আমরা যদি এই অপারেশনটার জন্য সিপিইউ কে কোনো ইনস্ট্রাকশন দিতে চাই, তাহলে হাউ টু গিভ দিস ইনস্ট্রাকশন টু দ্য সিপিইউ। ইন ফ্যাক্ট দিস ওয়াজ দ্য টাস্ক অফ দ্য ডিজাইনার টিম। প্রসেসর যারা ডিজাইন করেছে এটা কিন্তু তাদের কাজ ছিল যে তারা কিভাবে ডিজাইনটা করেছিল, and we are simply studying that one, আমরা সেটাই স্টাডি করছি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে তুমি খেয়াল রাখবে যে কম্পিউটার ইজ আ হার্ডওয়্যার স্টাফ এট দ্য এন্ড, অর্থাৎ তুমি যদি সিপিইউটার কথা চিন্তা করো, সিপিইউ কন্টেইনস সাম ইলেকট্রনিক সেকশন, যেমন একটা আমরা বলছি কন্ট্রোল ইউনিট, আর এখানে আছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, and it has some registers inside, etc. তাহলে if this is the task, how to give command to the CPU, এই জন্য আমরা বলছি যে এরকম একটা ফরম্যাট ফলো করা, সেটা হচ্ছে প্রথমে বলতে হবে কোড ফর অপারেশন, অর্থাৎ রিড ডেটার জন্য একটা ইনিশিয়ালি ইঞ্জিনিয়ার্স দে ডেভেলপড অর দে অ্যাসাইনড আ কোড for this operation, একটা কোড তারা অ্যাসাইন করেছে, and it varies from processor to processor or it varies from processor family to processor family. যেমন বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের যে আইডি কার্ড, তার প্যাটার্ন কিন্তু আলাদা হতেই পারে, তাই না? হয়তো একই রকম ইনফরমেশন থাকে, বাট ডিজিট গুলো, ফিল্ড গুলো আলাদা হতেই পারে, ঠিক আছে? সো উই মিন দ্যাট। তাহলে এখানে দেখো, প্রথমে কি থাকবে যে হোয়াট অপারেশন টু বি পারফর্ম, এবং সেই অপারেশনের জন্য একটা কোড অ্যাসাইন করা, এন্ড নেক্সট আমাদের লোড অপারেশনের জন্য যেমন মেমোরি আর রেজিস্টার এই দুটো ইনভলভ, তাহলে মেমোরির অ্যাড্রেস তোমাকে বলে দিতে হবে, আর এট দ্য সেম টাইম এটা যদি আমাদের র্যাম হয় তাহলে র্যামের কোন লোকেশন থেকে ডেটা আমরা রিড করতে চাই এই লোকেশনের অ্যাড্রেস, আর কোন রেজিস্টারে আমরা ডেটাটা সেভ করতে চাই সেই রেজিস্টারের জন্য যে মেশিন কোড বা কোন একটা কোড, এই কোডগুলো তোমাকে বলে দিতে হবে, সো দ্যাট the CPU can read data from that particular memory location and save into that particular register.
তাহলে এখানে ইনস্ট্রাকশনের যে ফরম্যাট, সেই ফরম্যাটে আমরা বলছি it must contain the operation to be performed, অপারেশনের জন্য কোড, অপারেশনের জন্য কোড, এরপরে হচ্ছে আমাদের মেমোরি অ্যাড্রেস আর রেজিস্টারের কোড, রেজিস্টার কোড। এখানে এক্সাম্পল দেখো তোমরা, আমরা এক্সাম্পল দেখিয়েছি যে যেমন এখানে দেখো যে এটা একটা আরবিট্রারি কোড আমরা চুজ করেছি জাস্ট তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? তাহলে একটা কোড, এটা হচ্ছে একটা মেমোরি অ্যাড্রেস, আর ধরে নাও যে দিস ইজ দ্য কোড ফর রেজিস্টার R3। এখন তোমরা বলতে পারো যে মেমোরি অ্যাড্রেসটা কি সব সময় কোডের পরে থাকবে, রেজিস্টার কি সব সময় শেষে থাকবে কিনা? টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন উই ক্যান রেফার টু প্রসেসর ফ্যামিলি। বিভিন্ন প্রসেসর ফ্যামিলিতে বিভিন্ন কনভেনশন ফলো করে, ঠিক আছে? ইউজুয়ালি ইন্টেল প্রসেসর গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের ডেস্টিনেশনটা থাকে হচ্ছে কোডের পরে, আর সোর্স অফ ডেটা থাকে সবার শেষে, সোর্স অফ ডেটা থাকে সবার শেষে। তাহলে লোড অপারেশনের সময় আমরা বলেছি যে মেমোরিটা হচ্ছে আমাদের সোর্স অফ ডেটা আর রেজিস্টার হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন আর এটা হচ্ছে আমাদের অপারেশন। তাহলে এগুলো সব বাইনারি কোড, তুমি চিন্তা করবে বাইনারি কোড, এটার জন্য একটা বাইনারি কোড, এটার জন্য একটা বাইনারি কোড। So putting this binary digits side by side all together, a machine code for this instruction is formed. তাহলে এখানে তোমরা দেখছো যে এটাই হচ্ছে আমাদের মেশিন কোড। এখন কোন অপারেশনের জন্য কোন কোড ইউজ হবে, that is decided by the engineers who design the processor, because this is very much related to the design of control unit as well. কারণ এই কোডটা এখানে যে ডিকোড হবে, as a result the processor can read data from here and save into this register. তাহলে আমাদের কোডের সঙ্গে কিন্তু কন্ট্রোল ইউনিটের ডিজাইনটা ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড। বুঝতে পারলে সবাই? জি স্যার। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ, কোশ্চেন করো। স্যার প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্টের যে 7টা স্টেপ, এটা কি একটার পর একটা হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা একটার পর একটা একটু পরে হবে। আমরা শুধুমাত্র প্রথমে বলছি যে এগুলো তো আমাদের লিস্ট অফ টাস্ক, তাই না? বেসিক টাস্ক। তুমি স্লাইড দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার, মানে আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে স্যার, এক নম্বরে যে টাস্কটা আছে সেটা 1, 2 এন্ড 4 এর স্যার সেম টাস্ক মনে হচ্ছে আর কি, এটা তো সেম লেখা। হ্যাঁ হ্যাঁ টাস্কটা কি বারবার রিপিট হচ্ছে এরকম কিছু? হ্যাঁ, একই কাজ বারবার রিপিট হবে। যেমন তুমি যখন 1000টা নাম্বার যোগ করতে চাও কম্পিউটার ইউজ করে বা যোগ করো, কম্পিউটার কি করে একসঙ্গে দুটো নাম্বার যোগ করে, হ্যাঁ, এবং সেটাই কিন্তু এই অপারেশনটা বারবার রিপিট হতে থাকে। বুঝতে পারছো? অর্থাৎ কম্পিউটার বেসিক কিছু অপারেশন বারবার রিপিট হয়, হ্যাঁ, উইথ অন ডিফারেন্ট ডেটা সেট। ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা শুধু ইনস্ট্রাকশনের ফরম্যাটটা দেখাচ্ছি যে এই টাস্কের জন্য how to give instruction to the CPU, সেটাকে আমরা বলছি ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট, and there we find a structure. এইরকম একটা স্ট্রাকচার ফলো করা হয় যেখানে initially we talk about we provide the code for the operation followed by the memory address and the code of the register, and finally this binary pattern is formed যেটা আমরা বলছি machine code of load operation. তাহলে এখানে যেমন ফার্স্ট ফিউ বিটসটাকে আমরা বলছি অপারেশন কোড, আর নেক্সট বিট গুলো সাম বিটস it will tell the CPU where to read the data or where to save the data, and the last few bits will tell the processor where to read the data or where to save the data. ঠিক আছে? তাহলে এরকম একটা ফরম্যাটের কথা আমরা বলছি যে যখন প্রসেসরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে, অপারেশন কি হবে সেটাও বলতে হবে, এবং সেই অপারেশন রিলেটেড যে ইনফরমেশন গুলো দরকার সেগুলো কিন্তু থাকতে হবে তোমার ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে।
বুঝতে পারলে সবাই? একইভাবে আমরা যদি সেভ ইনস্ট্রাকশনের কথা বলি, সেভ ইনস্ট্রাকশনের জন্য কিন্তু এরকমই একটা ফরম্যাট তোমরা চিন্তা করতে পারো, যেখানে ফার্স্ট ফিল্ড উইল টেল দ্য প্রসেসর and there would be a different code for this operation, and the following fields will tell the processor where to get the data, where to save the result, right? তাহলে এখানেও আমরা বলছি যে প্রতিটা field it would be decoded in encoded in binary bit pattern, and finally a binary bit string is formed, and that we call the machine code for store instruction. But in general, আমরা যদি বলি first few bits will tell the processor what to do, and we call it opcode. এরপরের যে ফিল্ডটা, it will tell the processor either the source of data or destination of data, and the last field will tell either source or destination as required. বুঝতে পারলে সবাই? স্যার এটা কোশ্চেন স্যার, বলো। স্যার যখন যদি আমরা মনে করেন অ্যাডিশন করি তখন আচ্ছা, তাহলে তুমি এক মিনিট দেরি করো। কি নাম তোমার? তাবিন হাসান। আচ্ছা, আমি এখনই অ্যাড নিয়ে কথা বলবো, তারপরে তুমি প্রশ্নটা করো। হ্যাঁ ওকে হ্যাঁ, তাহলে আমরা অ্যাড নিয়েই কথা বলছি। তাহলে add the content of two register and save in another register. So if this is the operation, how to instruct the CPU or how to form the command for that? তাহলে এটার জন্য খেয়াল করো যে আমাদের first few bits will tell the processor addition. So this is the opcode, let's say code for the addition operation. আর এরপরে কি থাকতে হবে? Source of data 1, source of data 2, and location to store the result. তাহলে এই ইনফরমেশন সবগুলো তোমাকে প্রোভাইড করতে হবে। ঠিক আছে, এখন source of data 1, it can contain the data itself, or যদি ডেটা আমাদের মেমোরিতে থাকে তাহলে এখানে মেমোরি অ্যাড্রেস থাকবে। ডেটা যদি আমাদের কোনো একটা রেজিস্টারে ইনিশিয়ালি লোড করা থাকে তাহলে we must provide the code for that register. The same thing applies with the other data. এখানেও সরাসরি ডেটা থাকতে পারে, অথবা ডেটা যদি আমাদের মেমোরিতে থাকে মেমোরি অ্যাড্রেস থাকতে পারে, আর ডেটা যদি কোনো একটা রেজিস্টারে থাকে তাহলে সেই রেজিস্টারে কোড দিয়ে দিতে হবে। আর লাস্ট ওয়ান, এটা আমরা বলছি যে where to save the result after the addition, right? So we can also specify it could be memory address or it could be another register where we intend to save the result. So in case of arithmetic operation in general, arithmetic একটা অপারেশনের জন্য যদি আমাদের ফরম্যাটটা আমরা যদি বলি তাহলে এখানে আমরা বলছি অপারেশনের জন্য কোড, অপারেশন কোড। এরপরে কি থাকবে আমাদের ডেটা 1, এরপরে হচ্ছে আমাদের ডেটা 2, আর এরপর হচ্ছে লোকেশন টু স্টোর রেজাল্ট। এখন কোন প্রসেসরের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আমাদের কি হতে পারে, এখানে আমাদের অপারেশন কোডটা সাধারণত প্রথমেই থাকে সব সময়, অপারেশন কোড। আর কোন প্রসেসরের জন্য দ্য নেক্সট ফিল্ড, এটার পরের ফিল্ডেই থাকে হচ্ছে আমাদের where to save the result, location to save result। আর এরপরে থাকে হচ্ছে আমাদের source of data or data 1, এরপরে থাকে data 2 or source of data 2। তাহলে একটা arithmetic operation mostly requires two data at least। যেসব অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যাল অপারেশনে অ্যাটলিস্ট দুটো ডেটা দরকার হবে, সেগুলোর ক্ষেত্রে ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাটটা সাধারণত এরকম, যেমন ফার্স্ট উই নিড টু স্পেসিফাই দ্য কোড ফর দ্য অপারেশন, দেন ডেটা অর সোর্স অফ ডেটা অর সোর্স অফ ডেটা, and the destination location where to save the result। এটা মেমোরি হতে পারে, এটা রেজিস্টার হতে পারে। আবার কোন প্রসেসরের ক্ষেত্রে আমরা বলছি যে আমাদের অপারেশনের কোডের পরপরই আমাদের
রেজাল্ট কোথায় স্টোর করা হবে সেই লোকেশনের কোড বলা থাকবে, আর এর পরের ফিল্ডে আমাদের ডেটা সোর্স বলে দেওয়া থাকবে অথবা সরাসরি ডেটাই বলে দেওয়া থাকবে। বুঝতে পারছো? সো দিস ইজ হাউ দ্য অ্যারিথমেটিক অর লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশনস আর ফর্ম, বা এটাকে আমরা বলতে পারি যে একটা অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট। আচ্ছা, একটু আগে যে প্রশ্ন করেছিলেন তুমি এবার যদি প্রশ্ন করতে চাও করতে পারো। তার মানে কি স্যার বিভিন্ন অপারেশনের জন্য তাহলে স্যার বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট ইউজ করে? বিভিন্ন অপারেশনের জন্য বিভিন্ন ফরম্যাট না, বিভিন্ন অপারেশন বলতে আমরা বলছি অপারেশন গুলোকে আমরা ব্রডলি কতগুলো ক্যাটাগরিতে ভাগ করি। যেমন অ্যারিথমেটিক অপারেশন, অ্যারিথমেটিক অপারেশনের জন্য এরকম একটা ফরম্যাট ইউজ হতে পারে ফর এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, অথবা লজিক্যাল অ্যান্ড, অর, এক্সঅর, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তাহলে একসঙ্গে এরকম 8-10টা ইনস্ট্রাকশনের জন্য কিন্তু একই ফরম্যাট ইউজ হতে পারে। আবার ডেটা ট্রান্সফারের জন্য যে যতগুলো আছে সেগুলোর জন্য শুধুমাত্র কি দরকার হবে, ডেটা ট্রান্সফারের জন্য হয়তো তোমার প্রথমে বলে দিতে হবে যে অপারেশন কোড, এরপর হয়তো তুমি শুধু বলে দেবে সোর্স অফ ডেটা আর ডেস্টিনেশন অফ ডেটা। এখন এটা আগে থাকতে পারে, এটা পরে থাকতে পারে, তাই না? অপারেশন কোড সবসময় প্রথমেই থাকে, আর ডেস্টিনেশনটা শুরুতে থাকতে পারে, আর সোর্সটা পরে থাকতে পারে। দিস ইজ দ্য ইউজুয়াল ফরম্যাট ফর ডেটা ট্রান্সফার অপারেশন। আর অ্যারিথমেটিকের জন্য আমরা একটু আগে বলেছি। এরকম ভাবে তোমার বিভিন্ন অপারেশনকে কতগুলো ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য এরকম বিভিন্ন ফরম্যাট ফলো করা হয়। বুঝতে পারলে? জি স্যার। আচ্ছা, আর কোনো প্রশ্ন আছে তোমার? নো স্যার। আচ্ছা, অন্য কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। আচ্ছা, নেই? আচ্ছা, যে কোনো সময় প্রশ্ন তোমাদের মনে আসলে তোমরা বলতে পারো। আই ডোন্ট মাইন্ড টু আনসার ইউর কোয়েশ্চেন। রাইট, এখানে দেখো প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট। তাহলে আমরা একটু আগে ফরম্যাট নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার তাহলে আমরা সেই উই স্টিক টু দ্য সেম টাস্ক। আমরা আগে টাস্কেই থাকছি যে average of some numbers and we'd like to save the result to another location of RAM. তাহলে এটার জন্য আমরা প্রোগ্রাম কিভাবে লিখবো? তাহলে প্রথমে আমরা বলছি we make a list of basic tasks that the CPU can perform. তাহলে this time we specify the registers. আমরা একরকম টাস্কের লিস্ট করে ফেললাম। লিস্ট করার পরে প্রতিটা টাস্কের জন্য তার মেশিন কোড আমরা ফর্মুলেট করেছি এখানে। ঠিক আছে? We develop the machine code looking at the instruction manual provided by the manufacturer, অর্থাৎ প্রসেসর যারা ডিজাইন করে তারা এই ধরনের ইনফরমেশন যদি দেয়, শুরুর দিকে তারা এগুলো পাবলিশ করতো। তাহলে লুকিং অ্যাট দোজ, কারণ তোমাকে R1 রেজিস্টারের কোড জানতে হবে, তোমাকে লোড অপারেশনের কোড জানতে হবে, তুমি কোন মেমোরি লোকেশনে ডেটা সেভ করতে চাও বা রিড করতে চাও সেটার অ্যাড্রেস তোমাকে নিজে থেকে দিয়ে দিতে হবে। and using those information you can develop the codes. তাহলে প্রতিটা টাস্কের জন্য তুমি মেশিন কোড, and this is your program in machine code. আর্লি ডেজে একদম শুরুর দিকে কিন্তু কম্পিউটার প্রোগ্রাম এভাবেই লেখা হতো। And you understand, it's not easy. It was very, very time consuming, difficult to understand, difficult to debug if there is any error, তাই না? এবং এগুলো খুব প্রবলেম। বুঝতে পারছো সবাই? But this is the way the technicians used to feed instruction to the computer for any task. তাহলে হ্যাঁ, সরি, কোডটাকে মনে রাখতে হবে স্যার, এটা অসম্ভব। অসম্ভব মনে হচ্ছে তোমার কাছে? অসম্ভব এগুলো কি লেকচার ইউজিং ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল? না স্যার, এটা কঠিন আছে স্যার, মনে রাখা কঠিন। আচ্ছা, আমি কথা কিন্তু খুব ভালো ফলো করতে পারছি না, মানে ক্লিয়ারলি আর একটু বলো। নেটওয়ার্কের সমস্যা সবাই ফেস করছে। স্যার এই কোডগুলো কি স্যার মনে রাখতে হবে? আচ্ছা, মাসরুর বলছে এই কোডগুলো মনে রাখতে হবে কি না? জি স্যার।
আমরা কিন্তু এখনো কোনো পার্টিকুলার প্রসেসর নিয়ে আলোচনা করছি না, আমরা ইন জেনারেল ডিসকাস করছি যে কম্পিউটার শুরুর দিকে কিভাবে ডেভেলপ হয়েছিল এবং প্রোগ্রামিংটা কিভাবে শুরু হয়েছিল। হ্যাঁ, তুমি জিনিসগুলো বুঝতে পারলেই হবে, সবকিছু মনে রাখতে হবে, মানে কোড মনে রাখার কিছু নেই এখন পর্যন্ত। ঠিক আছে, ওকে স্যার। একটা কোয়েশ্চেন। আর কেউ কিছু বলছিলেন? জি স্যার, একটা কোয়েশ্চেন ছিল। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট স্টেপটা ছিল হচ্ছে ফেচ, অর্থাৎ আমাদের মেশিন কোডটা রিড করবে সিপিইউ and the machine code of first instruction is saved in a register inside the CPU called instruction register. Okay, follow করতে পারছো সবাই? জি স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার, আমার একটা কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, কারো কোনো সমস্যা হলে বলবেন। স্যার হ্যাঁ, আমরা যে আতিফ বলো। জি স্যার, আমরা যে বেসিক্যালি মানে আগে যে বলো। এগুলো রেজিস্টারস গুলো প্রোগ্রাম করতো স্যার, এগুলো কি ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালস ইউজ করে মানে কোড ফিড করতো? বিকজ আগে তো একটা ইন্টারফেস ছিল না এগুলো। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে তারা বিভিন্ন সুইচ ইউজ করতো, কেবল ইউজ করতো, বিভিন্ন সুইচ ইউজ করে অন অফ করে করে সিগন্যাল গুলো তৈরি করতো, মানে কোডগুলোকে তারা ফর্মুলেট করতো করে ম্যানুয়ালি একদম শুরুর দিকে। পরে যখন স্টোর প্রোগ্রামের কনসেপ্ট এসেছে তখন হচ্ছে আমরা বলছি যে লাইক বাইনারি ওয়ানস এন্ড জিরোস, এগুলো বিভিন্ন পাঞ্চ কার্ড বা রিডেবল কার্ডে এই পাঞ্চ করে ওয়ানস এন্ড জিরোস, তারপরে সেটা কার্ড রিডার ইউজ করে রিড করে তারপরে র্যামে লোড করে দেওয়া হতো। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমরা যেটা বলছি শোনো সবাই, ডিকোড হয়ে গেল। ডিকোড হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের এই বাইনারি ওয়ানস এন্ড জিরোস এটা কন্ট্রোল সিগন্যালে যে ডিকোড হবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট ইলেকট্রনিক সিগন্যালস আর জেনারেটেড অ্যান্ড সিগন্যালস উইল অ্যাক্টিভেট ALU, other registers, memory, etc. and finally the operation is performed. তাহলে মেশিন কোডের পর থেকে কিন্তু মেশিন কোডটাকে রিড করে ডিকোড করার পরে এক্সিকিউশন। সো দিস ইজ দ্য এক্সিকিউশন অফ এ সিঙ্গেল অপারেশন। এভাবে তোমার প্রোগ্রামে যতগুলো কোড আছে সবগুলো কোডকেই কিন্তু এভাবে প্রসেস করে পুরো প্রোগ্রামটাকে রান করানো হয়। তাহলে ইউজার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে we just press run and the thing we see the result, but inside the system plenty of activities usually take place and all those activities happen at a tremendous speed. As a result, we get the result within a very few seconds or instantly, you can say, but internally many things happen, right, as you understand. বুঝতে পারলে সবাই? Yes sir. তাহলে ইনস্ট্রাকশন এভাবে প্রসেস হবে। ঠিক আছে, নেক্সট উই টক অ্যাবাউট, আমরা তাহলে এখানে যেমন বলছি যে লেটস সে উই কিপ দিস স্লাইড, আমরা এই স্লাইডটা রাখি এখানে। আচ্ছা, আমরা এখানে তাহলে স্লাইডটা রাখছি, তাই না? তাহলে এটাকে আমরা বলছি দিস ইজ আওয়ার প্রোগ্রাম, এটা হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম। একটু আগেই বলছিলে যে এটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে কিনা, বা দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর কনসার্ন, এবং এটা দিস ইজ আ ফ্যাক্ট, রাইট? যে লং স্ট্রিংস অফ ওয়ানস অ্যান্ড জিরোস এবং সবগুলো অপারেশনের কোড চার্ট দেখে দেখে ইউজ করে প্রোগ্রামটা ফর্ম করা, ইট ওয়াজ রিয়েলি ট্রাবলসাম টাস্ক, তাই না? তাহলে ইউজারদের কনভেনিয়েন্সের জন্য আমরা কি করছি, নেক্সট another level was developed in programming so that you don't need to remember these binary ones and zeros for
ফর অপারেশনস, অপারেশনের জন্য তোমার কোড আর মনে রাখার দরকার নেই। রেজিস্টারের জন্য তোমার কোড মনে রাখার দরকার নেই। আর মেমোরির জন্য বাইনারিতে না করে তুমি হেক্সাডেসিমাল নাম্বার যদি ইউজ করো ইজ ইজি টু রাইট। আর ডেটার জন্য তুমি সরাসরি লেটস সে ডেসিমাল নাম্বার অথবা হেক্সাডেসিমাল। তাহলে রেজিস্টারের জন্য আমরা নাম ইউজ করব সরাসরি। আর অপারেশনের জন্য আমরা অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যাল নোটেশন এগুলো ইউজ না করে রাদার we use some mnemonics, English word consistent to the operation গুলোর সঙ্গে more or less readable বা consistent এই ধরনের কিছু টার্ম আমরা ইউজ করে we develop or a programming language was developed যেটাকে আমরা বলি assembly language। তাহলে যেমন to give an example, add অপারেশনের জন্য হয়তো we can use this mnemonic, right? সাবট্রাকশনের জন্য আমরা এরকম একটা mnemonic ইউজ করতে পারি। তাহলে রেজিস্টারের জন্য সরাসরি রেজিস্টারের নেম, মেমোরি অ্যাড্রেসের জন্য বাইনারিতে না লিখে হেক্সাডেসিমালে, ডেটার জন্য আমরা হেক্সাডেসিমাল বা ডেসিমাল যেকোনো যেটা আমাদের জন্য কনভেনিয়েন্ট এরকম একটা ফর্ম আমরা যদি লিখে আমরা কম্পিউটারের জন্য একটা ইনস্ট্রাকশন ফরম্যাট রেডি করতে পারি। সো দ্যাট উড বি মাচ ইজিয়ার ফর দ্য ইউজার্স। তাহলে এরকম একটা লেভেলের কথাই আমরা নেক্সট বলবো যেটাকে আমরা বলছি অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে এখানে সবাই খেয়াল করো যে আমাদের এবার আমরা সরাসরি কোডটা ইউজ না করে ইনস্টেড উই ইউজ mnemonics ফর দ্য অপারেশনস। অপারেশনের জন্য আমরা একটা নিউমেনিক ইউজ করব, রেজিস্টারের জন্য সরাসরি আমরা নাম ইউজ করব, আর মেমোরি অ্যাড্রেস বা ডেটার জন্য আমরা বাইনারিতে it takes many ones and zeros. Instead we can use only few digits to represent the same number, so we can prefer the hexadecimal codes or decimal codes, right? অর্থাৎ তুমি যেভাবে নাম্বার লেখো সেভাবেই লিখতে পারো অথবা ডেসিমাল হেক্সাডেসিমালে লিখতে পারো। তাহলে so you just compare these two side by side, একটা হচ্ছে বাইনারি ওয়ানস এন্ড জিরোস আর একটা হচ্ছে একটা সিম্বলিক ফর্ম যেখানে আমরা একটা নিউমেরিক ইউজ করছি। রেজিস্টার যেগুলো আমরা ইউজ করতে চাই we use the names of registers as it appears in your architecture or organization, আর মেমোরির জন্য এরকম নাম আমরা ইউজ করছি। So this is one way to represent instruction for the computer এবং এটাকে আমরা বলছি instruction in assembly language। ওয়ানস অ্যান্ড জিরো যেটা ছিল সেটাকে আমরা বলবো ইনস্ট্রাকশন ইন মেশিন কোড অর ইনস্ট্রাকশন ইন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ। তাহলে বুঝতে পারলে ডিফারেন্স দুটো? এখন তোমরা এখানে খেয়াল করো, এই স্লাইডটা দেখো, আমরা আগের অ্যাপ্লিকেশন বা টাস্কের কথাই বলছি যে দিস আর দ্য বেসিক টাস্ক উই নিড টু পারফর্ম। Initially we learned how to develop the machine code. Now we don't prefer the machine code. আমরা চাই না যে সরাসরি মেশিন কোড আমরা লিখতে, rather we prefer the easier representation. আমরা এই easier representationটাকে আমরা প্রেফার করছি এবার। এটা হচ্ছে this is the representation, right? তাহলে in order to complete this task, এই টাস্কটাকে করার জন্য আমরা এই ধরনের একটা কমান্ড আমরা ফর্ম করছি যেখানে ফার্স্ট পার্ট will tell the processor what operation to be performed, and the following parts will tell where to get the data, where to save the data, etc., etc. So this is another level of programming যেটা আমরা বলছি assembly language, but we understand the machine or the CPU plus memory, right? RAM, these are all electronic devices. It doesn't understand this. এটা কিন্তু সে বোঝে না, তাই না? It cannot. It doesn't understand. এই জন্য কি করতে হবে? These instructions must be translated into machine code, and fortunately we don't need to do it manually. Rather, a program is there. We call it
assembler. Assembler will translate your instructions into its corresponding machine codes. তাহলে এটা কি এই একটা প্রোগ্রামটাকে compiler? কম্পাইলারটা হচ্ছে আসলে হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে, সেটাতে আমরা একটু পরে আসবো, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য অ্যাসেম্বলার। সো when we try to run this program, আমরা যখন এই প্রোগ্রামটা রান করতে চাই, first we need to assemble, and once the machine code is formed, then we can run this one. কারণ মেশিন কোডটাকে এরপর লোড করে দেয়া হবে কোথায়? র্যামে। এরপর মেশিন কোড one by one is read by the CPU, it is decoded at the control unit and it is executed. ঠিক আছে? তাহলে এটা একটা প্রোগ্রামিং এর একটা লেভেল which is much easier compared to the machine code, but still we have problems. Problemটা কি? Problemটা হচ্ছে we need to know the register architecture inside the processor. We need to know the codes for different operations. বিভিন্ন অপারেশনের কোড কি কি বা নিউমেরিক গুলো কি কি সেগুলো কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। এখন কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা ইটি অর ইসি স্টুডেন্টরা হয়তো এই ধরনের কোর্স সবসময় করে। You think about people in accounting. Accounting lokjon, will they be interested to know about the internal architecture of the CPU to use the computer? No, sir. তারা ইন্টারেস্টেড হবে না, তাই না? তাহলে আমরা বলছি যে এখানে দেখো স্টিল চ্যালেঞ্জেস রিমেইন, তাই না? এখানে if you intend to write program in assembly language, you need to know the register architecture of the CPU. অর্থাৎ সিপিইউ এর মধ্যে কি কি রেজিস্টার আছে সেগুলো তোমাকে জানতে হবে, কোন রেজিস্টারটা কত বিটের জানতে হবে, কোন রেজিস্টারটা কি কি অপারেশনে ইউজ হয় সেগুলো তোমাকে জানতে হবে, and how these registers are placed one after another. You also need to know that in order to understand the format of instructions, etc., etc. তাহলে আমরা বলছি still we have problems. তাহলে এটার সলিউশন হচ্ছে একটু আগে যে কম্পাইলারের কথা বলেছিলে সেটা। তার আগে তাহলে তোমরা খেয়াল করো যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু আমরা যখন বলছি যে কোড লেখা হয়ে গেল, এরপরে ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু মেশিন কোড। মেশিন কোডে কনভার্ট হওয়ার পরে that has to be loaded into RAM, and then the CPU will read the machine codes one by one, and then finally it is executed. তাহলে প্রসেসরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বা ইলেকট্রনিক এক্সিকিউশন বা ইমপ্লিমেন্টেশন, it happens on the machine code all the time. কিন্তু ইউজাররা প্রোগ্রাম কিভাবে লিখবে সেটার জন্য আমরা বলছি things are getting easier day by day, things are getting easier, user friendly, তাই না? বাট হার্ডওয়্যারে যখন জিনিসটা যাচ্ছে তখন কিন্তু মেশিন কোড এই ফর্মেই জিনিসটা পাঠানো হয়, বা the machine is fed with this machine code. ঠিক আছে? তাতে ইউজারদেরকে ইজি একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট প্রোভাইড করার জন্য আমরা বলছি গ্রাফিক্যাল ইউজার sort of things are developed so that general peoples are attracted, right, or convinced to use the computer without having any knowledge on the hardware. Hardware এর কোনো নলেজ না থাকলেও কম্পিউটার যে কেউ এখন রান করতে পারছে, তাই না? বুঝতে পারছো? and this was done for business purpose. Anyway, তাহলে আমরা আরো কিছু এক্সাম্পল এখানে দিতে পারি। এক্সাম্পল খেয়াল করো যে জাস্ট জিনিসগুলো এখানে দেখো। এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্টেল প্রসেসর 8086. It was used with IBM PC in 1981, আর এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড যেখানে এই পিসি প্রসেসরটা এখানে কানেক্ট করা আছে। But looking at these three things, we don't understand anything about the operation. Rather, this diagram is more useful. এটা হচ্ছে আমাদের এটারই internal architecture. It shows the internal registers that this processor
contains, এই প্রসেসরের মধ্যে কি কি রেজিস্টার আছে সেটা এখানে দেখানো আছে, etc etc. So this is more useful, right? ইউজুয়ালি যেটা হয় যখন একটা প্রসেসর ডিজাইন করা হয় তখন সেই প্রসেসরের ডেটা বুক যেটা, সেই ডেটা বুক ইট কন্টেইনস the register information, etc etc. আর এটা অন্যদের কাছে এক্সপ্লেইন করার জন্য দিস কাইন্ড অফ ডায়াগ্রামস আর ডেভেলপ বাই দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স। এই ধরনের ডায়াগ্রাম তারা ডেভেলপ করে, কারণ এর মধ্যে কি আছে, এর মধ্যে শুধু বেসিক কম্পোনেন্টস আছে, তাই না? এনিওয়ে দ্য কন্ট্রোল ইউনিট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এনিওয়ে, তাহলে যখন কোন একটা প্রসেসর ডিজাইন হচ্ছে, সবাই খেয়াল করবে প্রসেসর, তাহলে প্রসেসরে এখানে আমরা বলছি এএলইউ ডিজাইন হচ্ছে, তাহলে ইঞ্জিনিয়াররা শুরুতেই আগে চিন্তা করে নেয়, বিফোর দে ডিজাইন দ্য সিপিইউ, তারা শুরুতেই চিন্তা করে যে প্রসেসর যেটা ডিজাইন হবে সেই প্রসেসরটা আসলে কি পারপাজে ইউজ হবে, সেটা কি স্পেশাল পারপাস প্রসেসর হবে নাকি সেটা জেনারেল পারপাস হবে, সেটা কি কোন একটা অটোমোবাইলে ইউজ হবে নাকি সেটা মোবাইল ফোনে ইউজ হবে নাকি সেটা একটা জেনারেল ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে ইউজ হবে নাকি এটা কোনো একটা ড্রোনে ইউজ হবে। তাহলে ইনিশিয়ালি দে ডিসাইড এন্ড বেসড অন দ্যাট দে প্রসিড। তাহলে একটা জেনারেল পারপাস যদি প্রসেসর হয় তাহলে তারা চিন্তা করবে যে ইউজুয়ালি কি কি ধরনের অপারেশন মানুষের প্রয়োজন হবে, তাহলে বেসিক এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তাহলে আরো যে অপারেশন গুলো, তাহলে সেই অপারেশনের জন্য তারা এএলইউটা ডিজাইন করবে। এট দ্য সেম টাইম তারা চিন্তা করবে যে এই অপারেশন গুলোকে এখন কম্পিউটারে কিভাবে ফিট করা হবে, সেজন্য তারা কি করবে, ইনস্ট্রাকশন একটা ফরম্যাট তারা নিজেরা ঠিক করে দেবে যে এখানকার কোড গুলো কি হবে, কোড কিভাবে হবে। এন্ড লুকিং এট দ্যাট, এই কোডের উপর বেস করে তারা কি করবে, এখানে কন্ট্রোল ইউনিট যেটা আছে সেই কন্ট্রোল ইউনিটের ডিজাইন তারা করবে। তাহলে একটার সঙ্গে আরেকটা কিন্তু ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড টু ওয়ান অ্যানাদার। বুঝতে পারছো সবাই? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে দেখো, যখন একটা সিপিইউ ডিজাইন হয় তাহলে ইঞ্জিনিয়ার্স দে ইন ফ্যাক্ট মেক এ লিস্ট অফ all the instructions, make a list of all instructions that this CPU can process. তাহলে এই সবগুলো ইনস্ট্রাকশন মিলে যেটা হবে সেটাকে আমরা বলবো ইনস্ট্রাকশন set of that CPU. তাহলে প্রতিটা প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন সেট ফিক্সড, তবে সেটা প্রসেসর টু প্রসেসর ভ্যারি করে। যেমন এই প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন সেটে টোটাল নাম্বার অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল 117, বাট এখনকার প্রসেসর যদি তুমি দেখো ডেটা শিট, তুমি যদি ইনফরমেশন পাও তাহলে দেখবে যে it's more than 300 plus or something like this, or 200 to 300, something in the range of this. বুঝতে পারছো সবাই? আর বিভিন্ন প্রসেসরের জন্য আমাদের কোড ফর রেজিস্টার্স, কোড ফর অপারেশন, কোড ফর এক্সেট্রা এক্সেট্রা মে ডিফার। তবে একই ফ্যামিলির যদি হয় তাহলে সেটা আমরা বলছি ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল, অর্থাৎ একই রকম প্যাটার্ন ফলো করা হয়, সো দ্যাট programs written on the older machines can be run on newer one. ঠিক আছে, ব্যাকওয়ার্ড কম্প্যাটিবল। এনিওয়ে, এখানে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখিয়েছি ইন্টেল 8086 প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশনের কিছু এক্সাম্পল। কি অপারেশন হবে সেটা আমরা লিখে দিয়েছি, আর এখানে হচ্ছে এই অপারেশন গুলোর মেশিন কোডটা কি সেটাও আমরা দিয়ে দিয়েছি। এটা আমরা ইন্টারনেট প্লাস ডেটা বুক থেকে জিনিসগুলো কালেক্ট করেছি তোমাদেরকে জাস্ট কিছু এক্সাম্পল দেখানোর জন্য। বুঝতে পেরেছ? তাহলে বিভিন্ন টাইপের ইনস্ট্রাকশন এবং সেই ইনস্ট্রাকশনের জন্য
corresponding machine code. Okay? ঠিক আছে? আচ্ছা স্যার, আমরা তো আইসিএম করছি, বাট এখন তো মডার্ন সিপিইউস গুলো সব হচ্ছে ডাই বেসড, তো তারাও কি সেম মানে প্রসেস ফলো করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে তোমার ইন্টারনালি বলছে যে ওখানে বেসিক কম্পোনেন্টস গুলো থাকবে আর একই রকম স্টাইল, অর্থাৎ এট দ্য এন্ড দ্য মেশিন কোড গোজ টু দ্য, এটা প্রথমে র্যামে লোড করে দেয়া, তারপর র্যাম থেকে the CPU will read instructions one by one. এখন যদি প্যারালাল প্রসেসিং বলো, একসঙ্গে মাল্টিপল ইনস্ট্রাকশন রিড হতে পারে। আবার মডার্ন প্রসেসরের মধ্যে there are some advanced features, যেমন প্যারালাল প্রসেসিং। ইনিশিয়ালি প্রি-প্রসেস করে তারা they check the instruction, যে কোন ইনস্ট্রাকশন গুলোকে একই সময় প্রসেস করা যাবে, কোনগুলোকে সিকোয়েন্সিয়ালি প্রসেস করা যাবে। তো এই ধরনের কিছু অ্যানালাইসিস আছে। আবার মডার্ন প্রসেসরে আরেকটা অ্যাট্রাকটিভ ফিচার আছে, সেটা হচ্ছে আউট অফ অর্ডার এক্সিকিউশন, অর্থাৎ কোন একটা ইনস্ট্রাকশন হয়তো অনেক পরে আছে, কিন্তু সেই ইনস্ট্রাকশনের সঙ্গে আগের ইনস্ট্রাকশনের কোনো কনফ্লিক্ট বা ডেটা ডিপেন্ডেন্সি নেই, তাহলে সেটা আগে হয়ে যেতে পারে, হয়ে কোন একটা বাফারে রেজাল্ট স্টোর হতে পারে, পরে কোনো এক সময় সেটাকে আবার রিঅর্ডার করা হতে পারে। So there are lots of attractive features in modern computers or modern processors. বুঝতে পারছো, আমরা এ ধরনের কিছু ইন্টারেস্টিং আইডিয়া বা গ্রেট আইডিয়াস যেগুলো কম্পিউটার আর্কিটেকচার বা অর্গানাইজেশনকে অনেক ইমপ্রুভ করেছে, সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট কলামটা যদি আরেকবার একটু বলতেন, অপারেশন গুলো স্যার। আচ্ছা, অপারেশন গুলো যেমন এখানে যেমন রেজিস্টার টু রেজিস্টার ট্রান্সফার, অর্থাৎ একটা রেজিস্টারের কন্টেন্ট আর একটা রেজিস্টারে ট্রান্সফার। সেকেন্ডটা হচ্ছে এটা একটা সরাসরি ডেটা, এই ডেটাটা লোড হবে হচ্ছে এক্স রেজিস্টারে। এখানে যেমন কপি, এটা একটা ভ্যালু, হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু দ্যাট হ্যাজ টু বি লোডেড ইনটু বিএক্স। এগুলো দিস আর সাম এক্সাম্পলস, যে কোনো একটা রেজিস্টারকে তুমি কোনো একটা ভ্যালু দিয়ে লোড করে দিতে পারো, তারপর সেই ভ্যালুটাকে তুমি হয়তো কোনো একটা অপারেশনে ইউজ করতে পারো, or that value can be saved to some memory location. এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন ছিল 8086 প্রসেসরের জন্য। টোটাল এত ধরনের বেসিক অপারেশনস it could perform, right? এখানে আমরা we just gave few examples, তোমাদের জন্য কিছু এক্সাম্পল দিয়েছি। তাহলে এখানে আমরা স্টেটমেন্ট লিখে দিয়েছি যে what happens when this instruction is executed, কি হবে সেটা আমরা বলে দিয়েছি। যেমন ফার্স্ট পার্টটা হচ্ছে আমাদের it will tell what operation to be performed। আবার দেখো ইনস্ট্রাকশনের লেন্থটাকে ছোট করার জন্য হয়তো কোনো একটা ফিল্ডকে শুরুতে সোর্স হিসাবে ইউজ করা হতে পারে এবং পরবর্তীতে সেখানেই রেজাল্ট স্টোর করা যেতে পারে। ইউজুয়ালি ইন্টেল প্রসেসরের ক্ষেত্রে এরকম স্ট্যান্ডার্ডই ফলো হয়েছে টু রিডিউস দ্য সাইজ অফ ইনস্ট্রাকশন। এনিওয়ে, এগুলো নিয়েও আমরা পরে আলোচনা করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। জি স্যার। আচ্ছা, যদি আরো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, এখানে তাহলে একটা জিনিস আমরা দেখাই, সেটা হচ্ছে এখানে কত বিট আছে বাইনারিতে, বলো যে কেউ একজন। How many bits are there? 16. Okay, good. তাহলে আমরা লিখলাম যে 16 bits। 16 bits। তাহলে এটাকে আমরা বলবো, এই ইনস্ট্রাকশনটাকে আমরা বলতে পারি 16 bits ইনস্ট্রাকশন। আবার 16টাকে 8 দিয়ে ভাগ করলে আমরা এটাকে বলতে পারি 2 বাইট ইনস্ট্রাকশন। 2 বাইট ইনস্ট্রাকশন। তাহলে কোন একটা ইনস্ট্রাকশনের মেশিন কোডটা কত বিটের, সেটার উপর বেস করে আমরা অনেক সময় কমেন্ট করি যে একটা 2 বাইট ইনস্ট্রাকশন, 3 বাইট ইনস্ট্রাকশন, 4 বাইট ইনস্ট্রাকশন এক্সেট্রা। ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি বলি যে what do you understand by
by a 3-byte instruction. 3-byte instruction. প্রশ্ন বুঝতে পারলে? What do you understand by a 3-byte instruction? তাহলে স্যার মেশিন কোডে 24 বিটস থাকবে, মেশিন 24 বিটস থাকবে। আচ্ছা, তাহলে এটার উত্তর কি হবে? আমি র্যান্ডমলি জিজ্ঞেস করি। রাহুল দেব, বলো দেখি। রাহুল বলো। স্যার মেশিন কোডে স্যার এরকম 24 টা বিট থাকতে পারে স্যার। 24 বিট থাকতে পারে স্যার। আচ্ছা, মানে তোমার সবকিছুই ঠিক ছিল, তুমি শেষে কেন বললে থাকতে পারে, কেন বললে? মানে স্যার থাকবে স্যার। 3 বিট একদম ডেফিনেট, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার। এক্ষেত্রে আর কোনো প্রবাবিলিটির কোনো কিছু নেই, ঠিক আছে। তাহলে আমরা বলছি যে the question is very clear, the answer must be clear as well. তাহলে আমরা বলবো যে the machine code of the instruction is 3 bytes. That's it. That's the answer, right? তাহলে যদি এরকম সহজ প্রশ্ন করা হয় তাহলে কিন্তু উত্তরটাও খুব সহজ হবে এবং it must be definitive. ওকে, আচ্ছা, তাহলে ইন্টেল প্রসেসরের ক্ষেত্রে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো। এখানে ইন্টেলের এখানে যে we just listed some few instructions, and there we notice that the machine codes are of different lengths. মেশিন কোডের লেন্থ কিন্তু আলাদা, তাই না? এক একটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য আলাদা না? কিছু ইনস্ট্রাকশনের জন্য 16, কিছু ইনস্ট্রাকশনের জন্য 32, কিছু ইনস্ট্রাকশনের জন্য এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তাহলে this is one of the features of Intel processor. তাহলে ইন্টেল প্রসেসরের ইনস্ট্রাকশন লেন্থ কিন্তু আমরা বলবো ইনস্ট্রাকশন লেন্থ হচ্ছে ভেরিয়েবল। ইনস্ট্রাকশন লেন্থটা হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল। কোন কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য 16 বিটস বা 2 বাইটস। There are some instructions that could be 8 bytes as well. কিছু কিছু ইনস্ট্রাকশন 8 বাইটস তো হতে পারে, ঠিক আছে। তাহলে ভেরিয়েবল লেন্থ আমরা বলছি। এখন নেক্সট আমরা আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই, ভেরি সিম্পল ওয়ান। সেটা হচ্ছে does instruction length matters? Instruction length কি আসলে কোনো ম্যাটার করে কিনা as far as the execution time is concerned? এখানে ম্যাটার বলতে আমরা বলছি আমাদের এক্সিকিউশন টাইম, অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন লেন্থের সঙ্গে এক্সিকিউশন টাইমের কোনো রিলেশন আছে কি নেই? স্যার আছে আই গেস। আচ্ছা, ধরে নাও আমরা একটা এক্সাম্পল দিই। আমরা একটা এক্সাম্পল বলি যে ইনস্ট্রাকশন 1টা হচ্ছে আমাদের 1 বাইট, হ্যাঁ 1 বাইট। ইনস্ট্রাকশন 2 এটা হচ্ছে আমাদের 2 বাইট ইনস্ট্রাকশন। ইনস্ট্রাকশন 3 এটা আমরা বলছি 4 বাইটস। আর ইনস্ট্রাকশন 4 এটা আমরা বলছি 8 বাইট ইনস্ট্রাকশন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ইনস্ট্রাকশন গুলোর জন্য যে টাইম, ধরে নাও এই টাইমটা T1, এটা আমরা বলছি T2, এটা আমরা বলছি T3, এটা আমরা বলছি T4। এই টাইম গুলো কি সেম নাকি আলাদা? 32 বিট একই টাইমে হওয়ার কথা। একই টাইমে হওয়ার কথা। তা প্রসেসিং দিয়ে সেম সময় হলে তো স্যার টাইম সেম হওয়ার কথা। মানে স্যার 32 বিটসের জন্য স্যার প্রথম দিনটা একই টাইমে হওয়ার কথা স্যার। 32 বিটের জন্য একই টাইমে হওয়ার কথা। আচ্ছা, তাহলে ইন জেনারেল আমরা বলছি যে টাইম আলাদা হওয়ার কথা, এবং ইন জেনারেলি যদি কমেন্টস করতে বলি যে ইউজুয়ালি কোনটার জন্য সময় কম লাগবে, কোনটার জন্য সময় বেশি লাগবে, তাহলে কি বলা যায়? তো T1 এর জন্য সময় কম লাগবে আর T4 এর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন একটা মডেল আমরা যদি চিন্তা করি, ধরে নাও যে এটা হচ্ছে আমাদের র্যাম, এটা হচ্ছে আমাদের সিপিইউ,
আর এটা হচ্ছে আমাদের ডেটা বাস। ডেটা বাস। এখন আমরা যদি এরকম চিন্তা করি যে আমাদের র্যাম হচ্ছে আমাদের 8 বিট, ডেটা বাস 8 বিট, ঠিক আছে? তাহলে সবচেয়ে কম সময় লাগবে কোনটা, সবচেয়ে বেশি সময় লাগবে কোনটা? স্যার যেটা মানে উল্টা হবে তাহলে। স্যার 4 নাম্বারটা কম লাগার কথা তাহলে। 4 নাম্বারটা কম লাগার কথা না বেশি লাগার কথা বলো? স্যার বেশি লাগার কথা স্যার। 8 বিট মানে তো স্যার 1 বাইট। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় যে আমাদের এটা হচ্ছে 16 বিট, এটাও যদি 16 বিট, ডেটা বাস 16 বিট, তাহলে এবার বলো T1 T2 কি সেম হবে না আলাদা হবে? স্যার T1 T2 সেম হবে because সেম হওয়ার কথা। 2 byte equal to 16 bits. সেম হবে স্যার, ইয়েস স্যার সেম হবে। আর যদি এটাও 32 হয়, এটাও যদি 32 হয় তাহলে কি হবে? স্যার 1 to 4 একসাথে হবে স্যার। এই তিনটার জন্য হ্যাঁ স্যার, ইয়েস স্যার। সেম টাইম মোটামুটি সেম হবে। এটার জন্য টাইম বেশি লাগবে না কম লাগবে? ডাবল লাগবে স্যার। ডাবল লাগবে। অর্থাৎ তাহলে কি হবে? এটা যেহেতু 8 বাইট, তাহলে প্রসেসর হ্যাজ টু রিড টুয়াইস। মেমোরিকে দুইবার রিড করতে হবে, তাই না? দুইবার রিড করলে it can get the machine code inside and then it can process internally. তাহলে ইনস্ট্রাকশনের লেন্থ ইট ম্যাটার্স, এবং এই জন্য যখন একটা ইনস্ট্রাকশনের মেশিন কোড ফর্ম করা হয় তখন সবসময় খেয়াল রাখা হয় ইট মাস্ট বি অপটিমাইজড, এটা যেন সবসময় কম থাকে। তাহলে যখন তুমি মেমোরিতে লোড করবে তখনও মেমোরিতে কম জায়গা লাগবে, আর যখন রিড করবে তখনও যেন কম বাস সাইকেলে সেটা রিড করা যায়, ঠিক আছে? তাহলে these are some very important issues as far as the basic operations or internal operations are concerned. বুঝতে পারলে সবাই? আচ্ছা, ঠিক আছে। এগুলো তো আমরা আগেও দেখিয়েছি, এগুলো তোমরা by this time hope you understand. এখানে দেখো, this diagram is bit interesting. এটা হচ্ছে একটা প্রসেসর যেটাকে আমরা বলি MIPS প্রসেসর। এটা নিয়ে আমরা পড়বো, আমাদের কোনো এক সময় আমরা এটা নিয়ে ডিটেল আলোচনা করব। তবে এখানে আমরা একটা জিনিস পয়েন্ট আউট করতে চাই, সেটা একটু দেখো। এখানে দেখো যে আমাদের বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনের জন্য যে মেশিন কোড সেগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট, তাই না? লেন্থ কিন্তু আলাদা। আর এখানে দেখো সবগুলো ইনস্ট্রাকশনের কিন্তু লেন্থ, মেশিন কোডের লেন্থ কিন্তু সেম, ফিক্সড সাইজ। ফিক্সড সাইজ এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের ভেরিয়েবল। ফিক্সড সাইজ যদি হয় তাহলে এটার কন্ট্রোল ইউনিটের ডিজাইনটা ইনসাইড দ্য CPU, the design would be easier compared to this type of processor. এগুলো ভিতরে যেহেতু ভেরিয়েবল লেন্থ, কাজে কন্ট্রোল ইউনিটের ডিজাইন would be bit complex, right? So this is another point to note, right? আমরা নেক্সট যেটা আলোচনা করব সেটা অবশ্য আরো পরে আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি। এখানে কিছু স্লাইড দেয়া আছে যেগুলো আমরা অলরেডি ডিসকাস করেছি। তারপরে ফর ক্লিয়ারিটি you can look at this slide. Hope you will understand now, right? এখন তোমরা এগুলো জিনিস সবই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। এনিওয়ে, আমরা আরেকটা পয়েন্ট একটু বলে নিই যেটা আমরা পরে পড়বো। তারপরে এখন একটা ইন্ট্রোডাকশন আমরা দিয়ে রাখছি, সেটা হচ্ছে based on instruction set architecture. Computers are broadly divided, or processors are divided into two broad categories. একটাকে আমরা বলি RISC, একটাকে আমরা বলি CISC। এখানে R stands for reduced,
আর এখানে C stands for complex. The main idea is in CISC processor, the instruction set, it includes simple as well as complex instructions. So CISC processors are easier to program. And এখানে আমরা বলছি since this processor contains reduced or only simple instruction, এখানে যে CPU it contains only simple instructions. তাহলে এটা প্রোগ্রামিং করাটা একটু ডিফিকাল্ট, এবং প্রোগ্রামিং এর সময় একই প্রবলেম যদি তুমি এই মেশিনে করতে চাও তাহলে সেক্ষেত্রে you have to use many basic instructions repeatedly, সেটা একটা ব্যাপার। তবে এখানকার যে হার্ডওয়্যার কন্ট্রোল ইউনিট যেটা আছে, কন্ট্রোল ইউনিট সেটা মেইনলি হার্ডওয়্যার বেসড, and these machines are faster in general. আর এই মেশিনগুলোর যে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে ইনসাইড দ্য সিস্টেম, এটা সাধারণত সফটওয়্যার বেসড। That's why these CISC processors are relatively slower compared to RISC processors. But এটা হচ্ছে easier to program, এটা হচ্ছে difficult to program. এই মেশিনগুলো সাধারণত সার্ভারে ইউজ হয়, হাই পারফরমেন্স সার্ভার গুলোতে, আর এগুলো সাধারণত জেনারেল পারপাস কম্পিউটারে প্রেফার্ড, giving more emphasis to the usability or coding on these systems, right? আরো কিছু বেসিক ডিফারেন্স আছে যেটা তোমরা একটু পরে বুঝবে, যেমন এখানকার যে সিম্পল ইনস্ট্রাকশনের সঙ্গে সঙ্গে there are only load and store instructions just to read data from memory and CPU. কোনো অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশনে সরাসরি মেমোরিকে অ্যাক্সেস করা যায় না, আর এই ক্ষেত্রে অ্যারিথমেটিক বা লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশনে সরাসরি মেমোরি থেকে ডেটা রিড করা যায়। বুঝতে পারছো? সো দিস আর সাম ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস বিটুইন RISC and CISC প্রসেসর। এটা নিয়ে আমরা পরে আরো আলোচনা করব, ঠিক আছে? আজকে জাস্ট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিলাম তোমাদের। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আচ্ছা, নেক্সট আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর র্যাম বা মেইন মেমোরি। তাহলে র্যাম সেক্ষেত্রে আমরা জানি যে it appears like this, কমার্শিয়াল প্রোডাক্ট যেগুলো এরকম প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড থাকে, each circuit board contains many ICs on both the sides, sometimes only one side, single side থাকে বা both side, আর মাদারবোর্ড এরকম স্লট থাকে, স্লটের উপর we just plug in and it works, right? But this is not enough to understand the internal architecture organization of RAM. Rather, we'd be more interested to know how the information is saved and how does the CPU read from RAM, what are the other essential components associated with the RAM, ICs, etc., etc. So we'll be discussing those things, and in order to discuss, we just use some oversimplified diagrams, right? As you see here, এখানে একটা ডায়াগ্রাম আমরা দেখিয়েছি। তাহলে let me explain this diagram first. তাহলে ডায়াগ্রামটা সবাই খেয়াল করো এখানে। So this is a memory module. এটা একটা memory module যেখানে কি আছে, একটা printed circuit board আছে, এটাকে আমরা বলি PCB, তাই না? Printed circuit board, and each PCB contains a number of ICs. এগুলো হচ্ছে আমাদের integrated circuit. Now inside the IC we have arrays of cells. Here cells are marked by the small rectangulars. এখানে তোমরা ডায়াগ্রামে দেখছো সেলগুলো আমরা একটা ছোট ছোট রেক্ট্যাঙ্গুলার ডায়াগ্রাম ইউজ করেছি। Now
These are all electronic things. এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াটস ইনসাইড আ সেল, একটা সেলে কি আছে, বিকজ সেলস আর ইম্পর্টেন্ট, সেলস উইল হোল্ড ইনফরমেশন। A single cell can hold only one bit, either it could be 1 or it could be 0. তাহলে আমরা যদি একটা সিঙ্গেল সেল বলি, তাহলে ইনসাইড দ্য সিঙ্গেল সেল there is a transistor, there is a capacitor, এবং এখানে এরকম আছে, ঠিক আছে? তাহলে this capacitor will hold information. তাহলে এখানে ক্যাপাসিটরে যদি চার্জ করা থাকে, ক্যাপাসিটরে যদি চার্জ থাকে, we read it as 1, আর ক্যাপাসিটরটা যদি ডিসচার্জ অবস্থায় থাকে, we read it as 0. এখন there are different types of RAMs, বিভিন্ন রকম RAM আছে। এখানে যে RAM এর কনস্ট্রাকশন বা যেটা আমরা ডিসকাস করছি, এটাকে আমরা বলছি DRAM। এটাকে আমরা কি বলছি? DRAM. D stands for dynamic. Why it's dynamic we will explain later on. আমরা পরবর্তীতে এক্সপ্লেইন করব এটা, ঠিক আছে? So there are other types of RAM, যেমন আমরা বলি SRAM, SDRAM, SDRAM, RDRAM, etc., etc. But please remember, whenever we use the term RAM, we would refer to DRAM by default. আমরা যখনই RAM বলবো in general, we mean it is DRAM. এটাই আমাদের মেইন মেমোরি হিসাবে ইউজ হয়, এবং এখানে মেইন কম্পোনেন্টটা হচ্ছে এই যে ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটর at the end it holds information, right? Moreover, এখানে আরেকটা জিনিস তোমরা খেয়াল করবে যে there are two lines, একটাকে আমরা বলছি বিট লাইন, একটাকে আমরা বলছি অ্যাড্রেস লাইন। তাহলে সেলস অন দ্য সেম রো, যে সেলগুলো একই রোতে আছে তার অ্যাড্রেস লাইনগুলো কিন্তু কানেক্টেড, আর কলাম ওয়াইজ সেলগুলোর বিট লাইনগুলো কমনলি কানেক্টেড। হ্যাঁ, কলাম ওয়াইজ এই যে বিট লাইনগুলো হচ্ছে কলাম ওয়াইজ কানেক্টেড, আর অ্যাড্রেস লাইনগুলো হচ্ছে রো ওয়াইজ কানেক্টেড, ঠিক আছে? তাহলে আমরা এই ডায়াগ্রামটাকে আরেকবার দেখাই একটু এখানে পাশাপাশি রেখে। তাহলে এখানে খেয়াল করো সবাই যে আমাদের প্রোগ্রাম, ইউজার প্রোগ্রাম বা ডেটা, তুমি যে লেভেলেই প্রোগ্রামিং করো, ফাইনালি it is converted into machine code, consists of ones and zeros, and these ones and zeros are saved in the cells. এই সেলগুলোতে সেভ হয়ে থাকে, বুঝতে পারছো? So this is how the information is finally saved in RAM. তাহলে RAM এ কিন্তু এই যে যদি তুমি বলো যে DRAM এর ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যাপাসিটরস গুলো ফাইনালি ইনফরমেশন গুলোকে স্টোর করে রাখে, বুঝতে পারছো? এট দ্য এন্ড, হ্যাঁ, সো এট দ্য এন্ড একটা সিঙ্গেল মেমরি সেলের মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, প্রতিটা সেল এই যে যতগুলো দেখছো প্রতিটাতে কিন্তু এরকম আছে, একটা ক্যাপাসিটর এবং একটা ট্রানজিস্টর আছে, এবং এই ক্যাপাসিটর গুলোই ইনফরমেশন, যদি ক্যাপাসিটরটা চার্জ অবস্থায় থাকে তাহলে এটাকে রিড করা হবে 1 হিসাবে, আর ক্যাপাসিটরে যদি কোনো চার্জ না থাকে তাহলে এটা রিড হবে 0 হিসাবে। প্রতিটা র্যামের সাথে একটা সেন্সর সার্কিট থাকে, রিড রাইট সেন্স, হ্যাঁ, রিড রাইট সেন্স সার্কিট। এই সেন্স সার্কিট গুলো ক্যাপাসিটরকে সেন্স করে যে এখানে চার্জ আছে না নাই, থাকলে 1, না থাকলে 0, ব্যাপারটা এরকম। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা মেমোরি বা র্যামের বেসিক ইন্টারনাল আর্কিটেকচার তোমাদেরকে দেখাবো আরো। এটা হচ্ছে জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন, হাউ ইনফরমেশন ইজ স্টোরড। এই জন্য আমরা বলছি মেমোরি ইজ অ্যান অ্যারে অফ স্টোরেজ ইচ হ্যাভিং ক্যাপাসিটি অফ 8 বিটস অর সো। 8 বিটসটা একটা ট্রেডমার্ক হয়ে গেছে, তাই না? আইদার 8 বিটস অর মাল্টিপল অফ 8 বিটস, সেটা 16 হতে পারে, 32 হতে পারে, 64 হতে পারে, 128 হতে পারে, বাট
তুমি যদি বলো যে 5 bits, it's completely unusual. This is not used anywhere, right? Okay, so multiple of 8 and holds program and data in binary format. সবকিছু বাইনারি ফরম্যাটে এখানে স্টোর হবে। তাহলে এখানে কিন্তু যেমন তুমি ওয়ানস এন্ড জিরোস দেখছো, এখানে কিন্তু চার্জ এবং whether the capacitor is charged or not, right? সেই ব্যাপারটাই আসবে। এই জন্য র্যামের ডিজাইন নিয়ে যারা কাজ করে এরা কিন্তু একদম পিওরলি ইলেকট্রনিক্স বা মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স বা VLSI, those people work on the design of RAM and all these things, right? Anyway, আমরা এখানে আরেকটা ইন্ট্রোডিউস করছি, each row is uniquely identified. তাহলে যদি আমরা বলি যে আমাদের if we look at this slide, আমরা যদি এই স্লাইডটা খেয়াল করি, where is it? তাহলে ধরে নাও যে আমাদের ইনফরমেশন এই রোতে স্টোর করা আছে অথবা ইনফরমেশনটা এই রোতে স্টোর করা আছে। তাহলে CPU, how the CPU can access this row, এই রোটা কিভাবে অ্যাক্সেস করবে বা এই রোর সেলগুলোকে সে কিভাবে অ্যাক্সেস করবে, how the CPU will access a particular row at a time. In order to do that, CPU will use a code, unique code for each row. প্রতিটা রোর জন্য একটা করে কোড ইউজ করে। এটা this is very much related to your student ID used by the NSU and which is unique as well. তাহলে আমরা এখানেও দেখছি যে খেয়াল করো সবাই যে each row is uniquely identified by a code. কোডটা কি করতে পারো, তুমি নাম্বার দিয়ে দিতে পারো, 1 2 3 4 দিয়ে শুরু করতে পারো, তাই না, without any repetition. তাহলে called address, usually represented in hexadecimal form and used in assembly language programming. যদিও internally সবকিছু বাইনারিতে, but for our convenience, writing program, discussing in the class, etc., we prefer hexadecimal code. কারণ বাইনারিতে যেমন 4 বিটের জন্য তুমি হেক্সাডেসিমালে you can use only a single code, তাই না? তাহলে লেখাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। তাহলে মেইন যেটা আমরা বলছি, each row is uniquely identified by a code and that is called the address of that particular location or row. Okay, right? বুঝতে পারলে সবাই? Yes sir. তাহলে অ্যাড্রেসটা ডিপেন্ড করবে কতগুলো রো আছে সেটার উপর। সেটা নিয়ে আমরা একটু পরে একটা এক্সাম্পল দেখাবো, হয়তো আজকের ক্লাসে না, নেক্সট ক্লাসে। আমরা দিস ইজ প্রবাবলি দ্য লাস্ট স্লাইড টুডে। এখানে দেখো, ইফ each location of memory contains 8 bits or 1 byte, then it is called byte addressable memory. আচ্ছা, আমরা তাহলে আগের স্লাইডটা আর পরের স্লাইডটা দুটোকে আমরা একটু পাশাপাশি রাখি এবং তোমাদেরকে একটা ব্যাপারে ওয়ার্ন করে দিতে চাই, সেটা হচ্ছে ইউ মাস্ট নট কনফিউজ। তোমরা কন্টেন্ট আর অ্যাড্রেসের সঙ্গে কখনোই কনফিউজ করবে না। দিস আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিংস। বুঝতে পারছো? কন্টেন্ট বলতে আমরা বলছি contents of cells in a particular row. This could be either data, or this could be machine code, or this could be part of machine code. But address is something totally different. This is the code to identify this location, and this code is used by the CPU at the beginning of any program. But at the end, the CPU will decode the instruction, or it uses the contents in the program. Programme সে এই জিনিসগুলো ইউজ করে। তাহলে মেমোরির কন্টেন্টের সঙ্গে অ্যাড্রেসটাকে কখনোই কনফিউজ করবে না। বুঝতে পারলে সবাই? আচ্ছা স্যার, সিপিইউ যখন কল করবে সে কি ওই যে হেক্সাডেসিমাল যেটা অ্যাড্রেস এটারে কল করবে, দেন ওইটারে পয়েন্ট আউট করবে, এরকম কিছু একটা স্যার? সিপিইউ তুমি দেখবে এরপরে আমাদের স্লাইডে আমরা ডিটেইল স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো। হেক্সাডেসিমালটা আসলে আমরা শুধু অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং এ ইউজ করব, বাট সিপিইউ উইল ডিল উইথ দ্য বাইনারি কোড। হ্যাঁ,
তবে সিপিইউ এর ক্ষেত্রে আমরা বলছি there is a register inside the CPU called program counter, and that is loaded with the address, and then the CPU can read the machine code of instruction. আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেল আলোচনা করব, তুমি একটু জাস্ট বি পেশেন্ট, হয়তো নেক্সট ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব। হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। আর ডেটার জন্য অ্যাড্রেসটা সাধারণত ইনস্ট্রাকশন থেকে পেয়ে যাবে। ডেটার অ্যাড্রেসটা ইনস্ট্রাকশনে আইদার দেয়া থাকবে অথবা আরেকটা ইনস্ট্রাকশন থেকে পেয়ে যায়, বাট ইনস্ট্রাকশনের অ্যাড্রেসটা ইনিশিয়ালি ইট মাস্ট বি প্রোভাইডেড either by operating system or by some other means. Okay, right. আমাদের next slide, the last one যেটা আমরা বলছিলাম, right. So এটা খেয়াল রাখো সবাই, what is it? আচ্ছা, এখানে আমরা বলছি দেখো যে if each location of memory contains 8 bits or 1 byte, then the memory is called byte addressable memory. অর্থাৎ যদি আমাদের each রোতে যদি 8টা করে সেল থাকে, it means it holds 8 bit. It can hold 8 bit, and this 8 bit can represent either machine code or data. তাহলে in general আমাদের মেমোরি আইসিতে যদি প্রতিটা রোতে যদি if there are 8 cells, we call it byte addressable memory. We call it byte addressable memory. এখন বলতে পারো যে যদি এরকম হয় যে আমাদের র্যামে, let's say if this is RAM, এখানে যদি প্রতিটা রোতে let's say we have 16 cells, 16 bits, 16 cells can hold 16 bits, এভাবে যদি থাকে তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? তাহলে এটার জন্য আমরা বলবো, এটাকে আমরা বলবো ওয়ার্ড অ্যাড্রেসেবল মেমোরি। ওয়ার্ড অ্যাড্রেসেবল মেমোরি। আর যদি 8 বিট হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমোরি। বুঝতে পারছো? অনেক সময় আমাদের 32 বিট যদি হয় সেটাকেও আমরা ওয়ার্ড অ্যাড্রেসেবল বলি, তবে আমরা শুরুতেই বলে নিই যে কন্টেন্ট অফ ইচ লোকেশন ইজ 32 বিট, রাইট? আর 64 বিট যদি হয় তাহলে বলে দিতে হবে যে কন্টেন্ট ওয়ার্ড সাইজ, তখন বলা হয় যে মেমোরির ওয়ার্ড সাইজ হচ্ছে ওয়ার্ড সাইজ 64 বিটস। তাহলে এগুলো বলে দেওয়া হবে ডিটেল। বাট whenever we say byte addressable memory, you must understand content of each addressable location, contents of each addressable location are 8 bits. বুঝতে পারলে সবাই? জি স্যার। Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে আমরা কিন্তু এরপরে বিভিন্ন সময় we will frequently talk about byte addressable memory all the time. এটা যেন তখন যেন তোমরা বুঝতে পারো ঠিক মতো, ঠিক আছে? এখন বুঝতে পারলে তখনও বুঝতে পারবে, আর এখন বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতে পারো, so that you can easily understand those things then. শিবলুর রহমান সৈকত, শুনছো ঠিক মতো? শিবলুর রহমান সৈকত। জি স্যার। আচ্ছা শিবলু, তুমি বলো তো বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমোরি বলতে তুমি কি বোঝো? হ্যাঁ, হোয়াট ডু ইউ, হ্যাঁ বলো বলো। মানে স্যার যে আমরা রেজিস্টারের মধ্যে যে আমরা মানে মেমোরিতে স্ট্রাকচার করলাম, যে মানে মাইক্রো কন্ট্রোলার হিসেবে যে নামকরণ করলাম অ্যাড্রেসের। শিবলু, তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তুমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ নাকি? না স্যার, আমি এখানেই স্যার। মানে স্যার ছাদে বসে আছো? ছাদে, অনেকে বলে ছাদে বসে আছি ইন্টারনেট পাওয়ার জন্য, কিন্তু তুমি কিন্তু উত্তর দিলে আমাদের, আমরা আলোচনা করছিলাম যা তার থেকে একদম আলাদা কিছু বললে, তাই না? অন্যরা শুনছো না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, এটা কেন হলো? এটা কেন হলো শিবলু? মানে স্যার আমি আসলে মনে রাখতে পারি না এই জিনিস। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি মনে, আগে কিন্তু শুনতে হবে তারপরে তুমি মনে রাখা, আগে ভালো করে শোনো, আর যদি ভালো করে শুনতে না পাও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো, আই ডোন্ট মাইন্ড টু রিপিট থিংস ফর ইউ। এটা সবার জন্যই বলছি কিন্তু,
কিন্তু কোনো কারণে হয়তো তুমি ইন্টারেস্ট নাও পেতে পারো at the beginning. Don't give up, right? Try hard. Feel free to ask question. I can repeat things again and again to make things clear. আমি বারবারই বলছি যে শুরুর দিকের জিনিসগুলো একদম ফান্ডামেন্টাল এবং এই জিনিসগুলো আমরা ফ্রিকোয়েন্টলি রেফার করব থ্রুআউট দ্য রিমেইনিং ক্লাসেস থ্রুআউট দ্য সেমিস্টার। কাজে এখন এই জিনিসগুলো বেসিক জিনিসগুলো যেন বুঝতে পারো সবাই, ঠিক আছে? এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তুমি যদি বুঝতে না পারো জিজ্ঞেস করবে যে আমি এটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু তুমি যদি একদম মনোযোগ দিয়ে না শোনো এবং তুমি যদি কিছু নাও বলো আমাকে, তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে তুমি বুঝতে পারলে না? হ্যাঁ জি স্যার। আচ্ছা তাহলে একটা কোশ্চেন স্যার, বাইট আচ্ছা অ্যাড্রেসেবল আগে ওর প্রশ্নের উত্তরটা দিয়ে নেই, সেগুলোকে আবার বলছি বা আরো সবাইকে বলছি। বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমোরি মিন্স if the content, if each location of memory contains 8 bits or 1 byte, then it is called byte addressable memory. অর্থাৎ ব্যাপারটা হচ্ছে যে মেমোরির প্রতিটা অ্যাড্রেসেবল লোকেশনের কন্টেন্ট যদি আমাদের 8 বিট হয় সেই মেমোরিকে আমরা বলবো বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমোরি। যদি প্রতিটা অ্যাড্রেসেবল লোকেশনের কন্টেন্ট 16 বিট হয়, we call it word addressable memory or 16 bit memory. যদি 32 বিটের হয় আমরা বলি 32 বিট মেমোরি। অর্থাৎ আমরা প্রতিটা অ্যাড্রেসেবল লোকেশনের ক্যাপাসিটি কন্টেন্ট কত বিটের সেটাকে আমরা রেফার করি। বুঝতে পারছো? এখানে কিন্তু রেজিস্টার বা অন্য জিনিস কিন্তু আমরা কিন্তু বলিনি শিবলু। বুঝতে পারছো শিবলু? জি স্যার। আচ্ছা তাহলে ভালো করে শুনবে, না বুঝতে পারলে লজ্জা করবে না, জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা আরেকজন কে যেন প্রশ্ন করছিলে, তুমি বলো। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার ওই যে বাইট অ্যাড্রেসেবল মেমরি রিলেশনশিপ উইথ বাস স্যার, does it not have a relationship with the মানে বাস? কারণ জিনিসটা হচ্ছে এটা তো এক ধরনের আর্কিটেকচার না? হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি allows the data to go through narrower buses. হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটু বলে নিই তোমার প্রশ্নের উত্তর আমি দিব আরো পরে। সেটা হচ্ছে we will talk about different models. যেমন এটা হচ্ছে আমাদের ধরো একটা 8 বিট মেমোরি, হ্যাঁ 8 বিট র্যাম, আর এখানে হচ্ছে আমাদের সিপিইউ। তুমি সিপিইউ তে দেখবে যে প্রতিটা সিপিইউ এর জন্য তার একটা নির্দিষ্ট পিন নাম্বার আছে, ডেটা পিন। ধরো এটা যদি আমাদের 8 বিট হয়, হ্যাঁ 8 বিট, তাহলে 8 বিট দিয়ে কানেক্টেড হতে পারে, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। আবার কিছু কিছু প্রসেসর এরকমও ছিল, যেমন দিস ইজ ইউজুয়ালি কনসিস্টেন্ট। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে যখন কোন একটা সিপিইউ অর্থাৎ র্যাম, কোন র্যাম তুমি কোন সিপিইউ এর সাথে ইউজ করবে, accordingly the motherboard is designed and system bus is designed as well. তাহলে শুধু আলাদাভাবে যখন আমরা র্যামের কথা বলছি we can talk about RAM, বাট যখন আমরা ইন্টারফেসিং এর কথা বলবো যে সিপিইউ এর সঙ্গে ইন্টারফেসিংটা, তখন হয়তো এই ইস্যুগুলো এসে যাবে যেগুলো তুমি এখন বলছো। হ্যাঁ, যে তাহলে মাদারবোর্ড ডিজাইনটা কেমন হবে? আমরা বলছি যে ইট মাস্ট বি কনসিস্টেন্ট সো দ্যাট দ্য সিপিইউ ক্যান রিড ম্যাক্সিমাম বিটস ফ্রম দ্য র্যাম এট এ টাইম। তাহলে সেক্ষেত্রে সিপিইউ এর কতগুলো ডেটা পিন আছে, মেমোরিটা কত বিটের, সেই অনুযায়ী তখন তাহলে মাদারবোর্ডের ডিজাইন গুলো হয় বা সিস্টেম বাসের ডিজাইনটা হয়। কিন্তু আলাদাভাবে we can talk about 8 bit, we can talk about 16 bit RAM, etc. etc. But যখন ইন্টারফেসিং এর ব্যাপার আসবে তখন ডেফিনেটলি we need to think about যে বাস সাইজটা কত হওয়া উচিত and so on, right? Yes sir. আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো, না হলে ক্লাস শেষ। অলরেডি কত মিনিট চলে গেল? বেশি, 15 মিনিট। আচ্ছা, প্রতিদিন কেন জানি দেরি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের সাথে, আমি রিয়েলি সরি। আমি চেষ্টা করি 5:50 শেষ করার, বাট আরো ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করবো এরপর থেকে তোমাদের বেশি সময় না নিতে। ওকে, সো শুড আই এন্ড আওয়ার ক্লাস দেন? স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো থেকো সবাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভালো থেকো।